인간의 생로병사. 태어나서 늙고 병들어 죽는 과정은 곧 몸에서 물을 잃어가는 과정이다. 갓난아기는 80%, 어린아이는 70%, 어른이 되면 60%로, 노인이 되면 50%로 몸속의 수분이 줄어들게 된다. 이렇게 인간은 늙어가는 것이며 물을 잃어가는 것이다. 불로장생의 묘약은 없는 것일까? 그 해답의 첫 단추는 바로 물에서 시작되고 있다. 광활한 동토의 땅. 징기스칸의 후예. 하지만 21세기 몽골은 인구 260만 명에 불과한 중국의 변방이다. 몽골의 겨울은 온통 눈으로 끝없이 펼쳐져 있다. 영하 30도를 오르내리는 추위가 몽골의 수은주마저 얼려놓았다. 취재진이 몽골을 찾은 때는 지난해 12월. 모든 강들은 얼어 있었고 심지어 바다까지 드러내고 있다. 마실 물조차 구하기 힘든 실정이다. 해마다 반복되는 물기근 현상. 지난해 겨울 몽골 국민들은 극심한 물 전쟁을 치르고 있었다. 지난해 12월 22일 몽골의 유력지인 투데이는 충격적인 기사 내용을 실었다. 몽골인들의 68%가 물로 인해 질병을 앓고 있다. 오 바르스벌드 환경부 장관은 몽골 전체 인구의 20%가 석회수를, 68.2%가 요오드와 불소 함량이 부족한 물을 그대로 마시고 있으며 이 때문에 국민들이 각종 질병에 시달리고 있다고 밝혔다. 이와 함께 전국토에 분포되어 있는 370개의 하천과 1,100개의 샘물, 570개의 호수에서 이미 물이 바닥났다고 발표했다. 몽골은 극심한 물 부족 현상에다 마시기에 부적합한 수질 때문에 이중고를 겪고 있는 것이다. 몽골의 수도 울란바토르. 차로 30분 정도를 달려 시내를 벗어나면 외곽에 위치한 주택가가 나타난다. 여기에는 물충전소라는 특이한 시설이 있다. 하루에도 몇 차례씩 오스니 마싱이라 부르는 물 운반차가 이곳을 드나든다. 물 충전소는 지하에서 물을 끌어올려 이 물 운반차에 물을 배급해주는 곳이다. Усан сан гэсэн үг баггүй юу? Усан сан. Хэдэн литрийн багтаа биш үү? Янз янз л яддаг штэ хотгоодгийнх чинь тий. 5 тонн. 5 тонн тэгэл зарим 8 9 тонных ингээл янз янз л яддаг. Тэгээд танаа өдөрт хэдэн машин? Манайх одоо өдөрт нэг дунджаар нэг 10-аад машин. 10-аад машин. Бус тээвэрлэгийн. Сая бол хэд одоо 3 4 бий. Тий одоо олон ирээсийн л дээ 10-аад машин чинь өдөрт одоо хэдэн ч ирээс гэж болно штэ хуваартай хотгоодтай тэгэл усын зөөвөрлөөл. 물 운반차를 따라가 봤다. 빈민주택가로 보이는 곳에 우물이라 불리는 물 보급소가 있다.
물 운반차는 물 충전소에서 여기는 물 보급소까지 물을 나르고 있는 것이다. 물 운반차가 도착하자 꼬마 어른 할 것 없이 주민들은 제각각 물통을 들고 이곳으로 몰려든다. (1리터에 5원씩을 지불하고 물을 사서 마시는 것이다. Тэгээд яасан. Танах ер нь хэдэн литр ус хэрэгжилж байна? 7 хоногт тэгээд 200 боошгоор л. 7 хоногт 200 хэрэгжилж байна. 200 литр ус. Тэгээд танах гэртээ яаж усаа хадгалж яах нь өшгөө дор наваад хэрэгжилж байна. Тэгээд дүүргээл тэгээд багсаал өнгөт дахиж авшигээл. Өөрөөр багсаал дахиж аваад тэгээд үз байна. Тий. Бидний удаг бол сайн удаг байна шүү дээ. Сайн Өөр удаг бол 몽골인의 30%만이 수돗물의 혜택을 받고 있을 뿐 대부분은 이처럼 지하수를 사서 마시거나 냇물을 그대로 떠서 마시고 있다. 도심 외곽을 지나다 샘물 주위에 빽빽이 늘어서 있는 주민들을 발견했다. 물을 구하기 위해 모여든 것이다. 사람과 가축들이 같은 장소의 샘물을 함께 마시는 모습이 이색적이다. 그리 깨끗해 보이지 않은 이 물은 인근 주택가에서 배출하는 각종 오물과 뒤섞여 있다. 물론 관계당국의 수질 조사 또한 전혀 이루어지지 않고 있는 듯했다. Манайх дарахад өтөр. өдөр болгоны тусаа авдаг. Тийм 7 хоногт нэг удаа. 7 хоногт нэг удаа. Бүүнд нь авчдаг. Бүүнд нь хэдэн литрийг авчих. Нэг 100 литрийг л авчдаг. Ундандаа хэрэгжилж байна. Тэгж байгаа. 도심에서 꽤 떨어진 시골 마을. 몽골의 전통 가옥인 게르에서 생활하는 주민들이 모여 있다. 이것 또한 물 사정은 마찬가지다. Нэг жижиг төрлийн цаас авчлаа хайлгаад үзье. 겨울이면 물을 구할 곳이 별로 없어 10km나 떨어진 산기슭에 위치한 샘물을 찾아 나선다. 샘물이라고 해봐야 얼음을 깨고 그 사이로 드러나는 약간의 물이 전부다. 그래서 마실 물을 구하는 일이 여기서는 가장 큰 일과 중에 하나다. 물이 귀하다 보니 가축들에겐 눈을 녹인 물을 마시게 한다. Тэгээ одоо бол та булгаас авдаг. Дээрээс булгаас унтлах усыг авдаг. Засаа айлуудад малаа асалдаг. Тогоочин болог гэлээ. Тогоочин болог. Тэр чи одоо ундраг нь өвөл зөнгөө. Өвөл зөнгөө байнга. Бүр ориглоо. Өвөл бол бүр ориглоо. Энэхий айлуудад тэндээс л усаа авч байгаа. Зам бол манайх тэгээд энэ дээр энэ талаар урсж байгаа уснаас авчин цэвэрхүү ус урсдаг. 물기근으로 인한 고통은 몽골에서는 흔한 일이며 1년 중 여름 한때를 제외한 3분의 2가 이런 시기다. 몽골은 2010년이면 물 고갈 상태에 이를 것이라는 위기감에 지금 휩싸여 있다. 물 부족 말고도 몽골의 더 큰 고민은 수질이다. 그나마 부족한 물 또한 마시기에 적합하지 않다는 것이다. 지난 2002년 유네스코와 몽골 국립물위원회가 공동 편찬한 수자원 정책 및 기획서. 몽골에는 2,050개의 식수원이 있으며 이 가운데 절반에 가까운 44.3%가 수질 기준에 미치지 못하고 있다. 이 때문에 이 기획서는 국민들이 신장과 요도 결석증, 충치와 갑상선 등 각종 질병에 시달리고 있다고 밝히고 있다. 울란바토르에 있는 한 병원.
이곳을 방문하는 상당수의 환자들은 위장병과 치아병 그리고 각종 심장계 질환을 호소하고 있다. 몽골 국민 상당수가 한두 가지씩 갖고 있는 이 같은 질병은 어디서 오는 것인가? 몽골 정부산하 수자원 이용국, 몽골의 물관리 정책을 담당하는 곳이다. 이곳에서 말하는 몽골 물의 특징은 높은 경도. 흔히 물의 세기, 즉 단물인지 센물인지를 뜻하는 말로도 쓰이는데 경도가 높은 물을 정수라고 한다. За үндсэндээ бол кальц, магний хоёр ч усны хатуудыг бүрдүүлдэг үндсэн хоёр элемент тий. За хатуу ус бол ер нь бүх талын ганцхан хүний бие организм төдөө бүх чиглэлийн одоо зориултаар ашиглахад тохиромж муутай байдаг тий. Хүний бие организмын одоо үндсэн өвчлөл нь бол одоо тэр чулуужих одоо шээсний замын өвчлөлийн чулуу одоо бөөрийн тий. Тэр чулуужих өвчлөлийг одоо чулуун бүс гэж ярилдаг шүү дээ. Тэд нэрлэхийн дэлхийн хэмжээнд одоо тийм чулууч хөвчлийг үүсгэдэг. Тэгээд ер нь бол хатуу ус гэдэг чинь өөрөө ялангуяа кальци магний дотор бол магний ион бага кальци ион дамгаалж авах хэрэгтэй л доо. 반대로 몽골 서부에 위치한 고비 알타이와 셀릉그 지방 등의 물에는 마그네슘에 비해 칼슘 함량이 지나치게 많이 포함되어 있다. 몽골 보건국에서 조사한 연구 결과 보고서다. 셀릉그 지방의 경우 1000명당 240명이 중증의 심장계 질환을 앓고 있다. 정도의 차이는 있지만 대부분의 서부 지역 주민들도 고혈압이나 동맥경화 같은 심장계 질환을 앓고 있는 빈도가 높게 나타나고 있다. бол одоогоос нэг 10 20 жилийн өмнө болвол одоо нэг хүн амд тохиолддог дундаж бол одоо 10 мянган хүнд 100 хүрэхгүй тохиолдол бүртгэгддэг байсан. За тэгвэл Говьалтай аймагт бол 200 тэр хүн амын дунджаас 2 дахин өндөр цусны даралт ихсэх өвчин бүртгэгддэг байсан л та. За одоо бол хот суурин газар нөгөө мэдрэлийн стресс өөрөөр сэтгэл зүйн одоо энэ их хотын дуу шуугаан хотжих эн чинь бас цусны даралт ихсэхэд нөлөөлдөг фактор. Тэгэхээр энэнтэй холбоотойгоор л одоо хотын төвшөнд цусны даралт ихсэх өвчний ихсэлт бол нэг одоо тэр Говьалтай аймгийн дундчийн хэмжээнд. 스바트르와 도르넛, 도른고비 등 동부와 남부 지역에는 치아가 성한 주민이 드물다. 이는 물속에 포함된 과다한 불소 성분 때문이다. 기준은 리터당 0.7mg에서 1.2mg. 하지만 이 지역의 물에서는 적게는 리터당 5mg에서 7mg까지 검출되고 있다. 무려 기준치의 5배에서 7배에 이르는 수치다. 때문에 스바트르 지역 주민 1000명당 606명이, 도른고비 지역에는 주민 1000명당 535명이 치아 겉표면에 흰점이나 줄무늬가 생기는 반점치나 치아가 부서지는 질병을 앓고 있는 것으로 보고되고 있다. Манай улсын усны хүн амын ундахуудаа хэрэглэж байгаа усны 74.4% нь фтор багтай байдаг. Гэтэл 8.3% нь бол фтор ихтэй ус хэрэглэдэг. Энэ харьцангуй бага үзүүлэлт боловч хүн амын дунд шүдний флюороз өвчин буюу шүд үүрэх өвчин бол нэлээх байдаг. Энэ нь бол бага насны хүүхдүүдээс ахуулаад өндөр настай хүмүүс хүртэл түгээмэл тохиолддог. Энэ бол газар зүйн онцлогтойгоо холбоотойгоор хүн амын одоо ундандаа байнга хэрэглэдэг усанд нь фтор ихтэйгээс болж тохиолддог юм аа. Энэ өвчин бол манай орны говийн бүсүүдэд буюу дорн говь, дунд говь 치아병은 또 다른 질병을 유발시키고 있다. 음식물을 제대로 씹지 못하면서 위장병으로까지 질병이 확대되는 양상이다. 울란바토르 남쪽을 흐르는 톨강. 이것은 서울의 한강과 같은 곳이다. 바짝 말라버린 톨강은 몽골의 식수 사정을 한마디로 표현하고 있다.
개방의 가속도를 내고 있는 징기스칸의 후예 몽골. 부쩍 늘어난 공장과 여기서 배출된 오염물질, 부족한 정수시설과 모자라는 수량, 또 하나, 마시기에는 애초부터 부적합한 수질이 몽골 국민들의 수명을 단축시키고 질병을 유발하는 가장 큰 이유가 되고 있다. 제주도는 국내 최고 장수 지역으로 알려진 곳이다. 맑은 공기, 깨끗한 자연 환경, 신선한 먹거리. 모두가 제주도 주민들의 장수 비결이다. 장수 지역의 판단 기준은 흔히 그곳에 사는 65세 이상 노인 가운데 80세 이상 노인이 차지하고 있는 비율이다. 보통 고령 노인 비율이라 말하는데 제주도는 이 비율이 19.2%에 이른다. 제주도 다음으로 장수 지역이 충청도와 전라도, 경상북도인데 이들 지역의 고령 노인 비율이 16%임을 감안하면 제주도에서 고령 노인이 차지하는 비율이 상당히 높음을 알 수 있다. 제주도는 물이 좋기로 유명한 곳이다. 그 이유는 바로 용천수에 있다. 제주도 전역에는 911곳의 샘물이 있으며 여기서 하루 100만 톤의 용천수가 솟아나고 있다. 제주도의 용천수는 빗물이 지하 화산 안반을 지나 해안으로 흘러가 자연적으로 샘솟는 물이다. 지하 안반을 거쳐 용천수로 솟기까지 짧게는 10년에서 길게는 50년이 소요된다. 제주도 지하수는 이제 우선적으로 그 상당히 순환 속도가 빠른 물이다라는 특징을 이제 말씀을 드릴 수가 있습니다. 즉 다시 말씀드리면은 비가 내려서 땅 속에 스며들어서 해안변까지 흘러 들어오는데 평균 16년 정도가 이제 되는 것으로 조사 결과 나타나고 있고, 그러한 그 순환 과정에서 물과 암석과의 반응 시간이 그렇게 길지 않기 때문에 적당량의 미네랄 성분들이 이 물속에 포함이 되어 있습니다. 그래서 전반적으로 수질은 약알칼리성으로서 인체에 흡수가 잘 되는 그런 그 수질을 나타내고 있고, 용천수는 제주도 해안가 어디를 가든지 쉽게 볼 수가 있다. 바닷가에서 샘솟는 물. 주민들은 이 용천수에서 목욕을 하거나 이를 마시기도 한다. 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하고 이제 물맛이 아주 좀 시원하죠. 시원하고 또 너무 달기도 하게 신흥 지역 쪽엔 좀 짜기도 한데 이런 지역은 그렇게 짜지 않는 곳도 있습니다. 내륙 마을에도 대부분 용천수가 샘솟고 있으며 상당수 주민들은 용천수를 수돗물 대신 이용하고 있다. 서귀포 일대에 물을 공급하고 있는 강정 정수장.
이곳에서 취수되는 원수는 한눈에 보기에도 맑고 깨끗하다. 얼핏 보기엔 하천 같지만 이 또한 지하 안반에서 솟은 물들이 모여진 용천수다. 정수장 측은 이 용천수를 극소량의 염소 처리만 하고 곧바로 가정으로 보내고 있다. 타 지방에서는 응집, 친전, 또 그리고 그 고도 처리 시설 등 그런 어떤 그 처리 단계가 복잡하면서 약품 투입량도 굉장히 많은데 우리 서귀포시 수돗물은 단지 이 원수를 간단한 그 약품 처리, 소독약, 염소 투입만 해가지고 이제 가정으로 공급하고 있는 실정입니다. 그렇기 때문에 우리 서귀포 시민들은 이 원수를 그대로 수돗물로 마시는 그런 실정입니다. 결국 제주도 주민 모두가 용천수를 식수원으로 사용하고 있는 셈이다. 제주도 노인복지회관. 취재진은 이곳에 모인 100명의 노인을 상대로 설문조사를 실시했다. 언제든지 물 좋아요. 여기는 우리 안 끓여 먹어요. 우리는 그냥 생수 싹 수도꼭지 짜서 그냥 마셔. 그래도 탈 안 나요. 절대 탈 안 납니다. 여기서 주목할 부분은 장수의 이유를 묻는 질문이다. 국내 장수학자들은 제주도 노인의 장수 이유를 자연 환경과 음식, 주거 환경에 두고 있을 뿐 물과는 전혀 관련이 없는 것으로 파악하고 있다. 하지만 이번 조사는 물이 장수의 또 다른 이유가 될 수 있음을 보여주고 있다. 특히 노인 40% 이상이 하루 2리터 이상씩의 많은 물을 마시고 있다는 점이 이를 뒷받침하고 있다. 제주도 물인 용천수와 장수와의 관계를 알아보기로 했다. 취재진은 공주대학교의 도움을 받아 용천수를 분석했다. 대표적인 미네랄 칼륨, 나트륨, 마그네슘, 칼슘 이 성분의 양이 다른 데에 비해서 한 5분의 1 정도로 낮은 농도 값을 보이고 있습니다. 그런데 이들의 그 농도의 절대값은 낮지만은 이들의 서로의 비가 상당히 특징적인 것을 찾을 수가 있는데요. 칼륨하고 나트륨의 비, 그 다음에 마그네슘하고 칼슘의 비가 상당히 높습니다. 이것이 의미하는 것은 흡수하는 데 훨씬 용이하고요. 생체 내에서 이런 칼륨과 마그네슘의 그 역할이 상당히 크다는 점에서 생리적인 상당히 큰 역할을 할 수 있다라고 우리가 얘기할 수가 있습니다. 또 다른 특징은 물속에 함유된 미량원소. 바로 바나듐과 실리카다. 분석 결과 용천수에서 바나듐이 6.8 ppb, 실리카가 30.69 ppm이 각각 검출됐다. 바나듐은 국내에서 생산되는 일반 생수보다 4배 이상 높은 수치며 실리카도 상대적으로 많은 양이 포함되어 있는 것으로 나타났다.
물속에 함유된 바나듐은 당뇨병 치료와 고혈압, 심장병 예방에 효과가 있는 것으로 알려지고 있다. 실리카도 역시 마찬가지로 우리 동맥혈관의 구성 성분으로서 이것이 들어갈 적에 탄력성이 상당히 좋아집니다. 그래서 동맥 경화를 예방할 수 있는 그러한 중요한 역할을 하는데요. 실리카가 만약에 공기 중에 있을 때는 폐에 집적이 돼가지고 폐에 이상을 또 질병을 초래하게 되는데 물 속에 있어서 이것이 흡수가 될 적에는 오히려 몸에 이와 같이 동맥 경화를 예방할 수 있거나 그것을 이제 치료할 수 있는 그러한 효과를 또 기대할 수가 있습니다. 그래서 바나듐이나 실리카는 우리가 물 속에 있을 때 상당히 건강에 도움이 되는 물질로 우리가 생각할 수가 있습니다. 제주도 주민들의 식수원인 용천수. 용천수는 자연 상태에서도 각종 성인병 예방에 탁월한 효력을 발휘하고 있으며 이는 장수와도 밀접한 관계를 맺고 있는 셈이다. 취재진은 일본 와라촌으로 향했다. (3년) 연속 일본 최고 장수촌으로 선정된 곳. 마침 이곳에서는 와라 페스티벌이 한창이다. 장수 퀴즈 대회에 참가한 노인들의 나이가 모두 90세를 넘었고 100세인 할아버지도 있다. 젊은이들도 많지만 구경꾼 가운데 노인들의 모습이 단연 많아 보인다. 젊은이와 노인들이 함께 어우러진 축제. 와라 페스티벌은 장수를 축하하고 기원하는 성격의 행사인 셈이다. 이곳 남성들의 평균 수명은 80.6세. 더 놀라운 것은 65세 이상 노인 가운데 80세 이상 노인이 차지하는 고령 노인 비율이 무려 30%에 이른다는 것이다. 60歳になると若いんですかね、この村では。60まだ若い若い。60で死ぬとまだ若いに惜しかったなんて話やで。そればかり60だよ。まあ笑ではやっぱり80になりゃ惜しかったとも言いがしゃんな。60でまだまだまだ若い。 이곳 노인들의 장수 비결은 무엇일까? わら村のわら川の水って綺麗ですかね。もう綺麗。上流だから。わしら子供の時はよ。行かれて取ったわ。水は飲んだことありますか？わら川の水は飲んでますか？飲んでるよ。どのぐらい飲んでるんですかね。もう冷たいやつを飲んでるわ。冷やして。美味しいや。焼酎の秘訣って何だと思いますか？焼酎？焼酎、長生きする秘訣。もうあれはそのね、ジャーナの水。あそこが美味しいや。これわら有名や。わら村はですね、空気と水が大変惜しいところで、そのため長寿のおじいさんたちがたくさんおられます。そのわら川の源水の水を私たちはいただいております。そこには、日本一おいしい鮎が住んでいて有名です。また、名水岐阜県の名水50選に選ばれているジャーナというところがありまして、結構お客様もお見えになっております。 자아난의 물.
와라촌의 식수원이자 일본 50대 명수로 꼽히는 물이다. 이곳의 물 맛을 보기 위해 일본 각지에서 사람들이 몰려온다. 사또 소이치로 씨도 소문을 듣고 차로 2시간을 달려왔다. やっぱそういうの審査しとるからその中にこう選ばれとるんだね。 50분대 명수. ちょっと飲んでみやんや。美味しいって言うで甘い。甘くて美味しいって言うから。 옛부터 이곳에 큰 뱀이 살았으며 풍부한 물을 만들어 이 마을 전체에 공급했다는 전설이 있다. 여기 말고도 와라촌 전역에는 풍부한 물이 항상 흐르고 있다. 때문에 가정마다 산에서 내려오는 물을 받아 그대로 마신다. 와라촌의 물은 어떤 물일까? 수소 이온 농도가 pH 8.9로 알칼리성을 띠고 있다. 더욱 눈길을 끄는 부분은 용존 산소량이다. 채수 지점마다 약간씩의 차이는 있지만 물속 용존 산소량이 리터당 최고 14mg을 기록하고 있다. DO가 높게 검출이 됐다는 이야기는요. 우선 DO라고 하는 그 특징을 우리가 이해를 해야 되는데요. DO는 물속에 녹아있는 용존 산소로서 온도 변화에 민감합니다. 온도가 낮으면 낮을수록 DO의 값은 높아지게 됩니다. 그때의 그 수온이 상당히 중요한데요. 수온이 낮았다고 하면은 DO 값은 10 이상의 높은 값을 보일 수가 있습니다. 취재진은 용천수와 자안안의 물을 떠 색다른 분석에 들어갔다. 생체 정보 실험. 물이 지닌 에너지를 수치로 측정하는 장치다. 생체 정보는 내 의식과 무관하게 내 몸에 일어나는 그런 변화들, 자율신경을 통해서 자율신경의 변화로 인해서 나타나는 피부저항의 변화와 같은 그러한 그 측정 가능한 변화를 객관적으로 측정하는 것입니다. 한국생체정보연구소의 협조를 받아 4가지 물을 비교 분석했다. 일반 수돗물과 정수한 물, 일본 와라촌에서 떠온 자안안의 물과 제주도 용천수가 각각 생체정보 전사기에 올려졌다. 일반 수돗물. 그래프 곡선의 정점이 수치 2를 조금 넘는다. 이는 물이 갖고 있는 에너지 정도를 표시하는 것이다. 그리고 면역 기능 수치는 3. 다음은 정수를 거친 물이다. 면역 기능 수치는 4까지 올라간다. 정수된 물이 일반 수돗물보다 에너지나 면역 기능 측면에서 높음을 보여주고 있다. 제주도 용천수다. 그래프 곡선의 정점이 앞선 일반 수돗물과 정수한 물보다 훨씬 높게 나타났다. 또 면역 기능 수치도 8까지 치솟는다. 일본 와라촌의 물도 그래프 곡선의 정점은 최고점을 나타내며 용천수와 비슷한 높이를 보이고 있다. 면역 기능 수치는 용천수보다 훨씬 높은 12를 기록했다.
생체 정보 공명 시스템을 활용하여 생체 정보를 특정한 결과 면역 기능이 높다는 것은 그 물질의 에너지가 굉장히 높다는 것이고요. 측정해서 파장의 높이가 높다는 것은 그 물질의 활성화된 에너지가 굉장히 많다는 뜻입니다. 따라서 이런 물이나 물질을 섭취하였을 때 사람의 건강에 도움이 된다고 알려져 있습니다. 용천수와 와라촌의 물은 분명 보이지 않는 힘이 물에 존재하고 있음을 말해주고 있다. 부산시 사회체육센터. 고령화 사회로 접어들면서 장수는 이 시대의 새로운 패러다임이다. 젊고 건강하게 살기 위한 노인들의 노력은 계속되고 있다. 서로 어울려 운동을 하고 춤을 추며 즐겁게 사는 것도 하나의 장수 비결이다. 그래도 여기 나와서 이렇게 생활하기 때문에 몸도 건강해지고 마음도 밝아지고 너무 좋습니다. 예, 그러니까 8년씩 다니지요. 저는 뭐 수술도 하고 몸이 많이 약해졌어요. 그런데 여기 와가지고 이렇게 운동도 하고 친구들 만나고 너무 즐겁고 좋습니다. 젊으신 것 같아요. 예. 보다 젊게 보이려는 중년 여성들의 노력. 이 또한 만만치 않다. 주름살을 펴거나 제거하려는 중년 여성들의 발걸음이 성형외과로 몰리고 있다. 우리 이제 수술하는 연령층도 옛날보다는 뭐 50대, 40대, 50대 했지만 지금은 60대, 70대. 뭐 우리가 병원에서 생각했을 때는 아이고 뭐 나 연세가 저리 되신 분이 꼭 수술하시려고 하는 것 같다 생각할 정도로 나이가 드심에도 불구하고 어떤 그 젊음을 유지하고자 하는 욕구는 훨씬 더 많이 사실 그 강하다는 느낌을 사실 저도 가끔씩 받거든요. 그래서 요즘은 그 수술하는 연령층 자체가 40대, 50대에서 60대, 70대까지 많이 이렇게 더 증가됐다는 부분이 상당히 큰 변화라고 볼 수가 있고. 안 씨는 호르몬제를 복용하고 있다. 6개월 전부터 갱년기 증세가 나타나자 호르몬제를 복용하기 시작한 것이다. 우울증과 두통에 시달리며 모든 일에 의욕을 잃었던 안 씨. 호르몬제를 복용하면서 지금은 훨씬 젊어진 느낌이라고 한다. 심적으로는 젊어진 것 같은 느낌. 예, 밝게 살죠. 좀 우울해지고 이랬는데 좀 그러니까 사는 동안에는 기분이 좀 좋았어요. 이 약을 먹음으로 해서. 이처럼 세월을 붙잡기 위한 중장년층의 노력은 다양한 형태로 나타나고 있다. 노화의 원인은 어디서 오는 것일까? 현대과학은 활성산소에 주목하고 있다. 인간이 마시는 산소의 2%는 인체에서 활성산소로 변한다. 활성산소는 인체에 침입한 세균 같은 이물질을 백혈구에서 분해하는 이로운 역할을 하기도 하지만 반대로 여분의 활성산소는 조직이나 세포를 파괴하는 두 가지 얼굴을 지니고 있다. 즉, 활성산소는 전자가 모자라거나 전자를 필요 이상으로 많이 갖고 있어 다른 물질로부터 전자를 빼앗아 스스로 안정을 찾고자 한다. 때문에 반응력이 매우 뛰어나 조직 내 세포나 DNA를 무차별적으로 공격해 노화를 촉진시키고 질병을 유발한다. 우리 인간은 필연적으로 영양분을 섭취하고 또 산소를 호흡을 하게 됩니다. 이 호흡한 산소와 영양분은 미토콘드리아에서 산화 반응을 거쳐서 우리에게 필요한 에너지를 주게 됩니다. 이 산화 반응 과정에서 필연적으로 활성산소종들이 많이 발생하게 됩니다. 이러한 활성산소종들이 세포의 막이라든지 DNA라든지 이런 데 손상을 끼치게 돼서 노화가 일어난다고 알려지고 있습니다. 취재진은 알칼리 환원수를 이용해 조직 내 DNA 보호 능력을 알아보기로 했다. 활성산소에 의해 파괴된 조직 내 DNA에 환원수를 투여했을 경우 어떤 변화가 일어날까? 먼저 알칼리 환원수와 비교 대상인 일반수를 박테리아에서 추출한
플라스미드라는 DNA와 각각 혼합했다. 이어 인큐베이터 안에서 활성산소를 발생시켜 DNA의 변화를 살펴보았다. 즉, 일반수는 활성산소로부터 DNA를 보호하지 못하고 곧바로 DNA가 파괴된 반면 반대로 알칼리 환원수는 활성산소의 침입을 막아 DNA의 상태를 유지해주고 있는 것이다. 실험용 쥐의 악성 피부암 세포주인 흑색종을 주입한 뒤 이들 쥐를 알칼리 환원수와 일반수를 마시는 두 개군으로 분리했다. 두 개군의 쥐들에게서 각각 장기를 추출해 그 안에 존재하는 활성산소의 양을 측정했다. 이 같은 효과는 알칼리 환원수에 있는 풍부한 수소가 활성산소와 결합하면서 활성산소를 물로 변화시키는 역할을 했기 때문이다. 결국 알칼리 환원수는 활성산소를 제거하는 힘을 지니고 있는 셈이다. 일본 쭈쿠바에 위치한 국립식품종합연구소. 취재진은 알칼리수가 혈액 속도에 어떤 영향을 미치는지 알아보기 위해 이곳을 찾았다. 실험 대상자의 혈액을 채취해 혈액 속도를 살펴보았다. 화면에서 뭉쳐있는 것은 혈구와 혈소판이 응집된 혈전이다. 이 혈전이 많아지면 혈액순환이 제대로 안 돼 동맥경화나 고혈압의 원인이 된다. 실험 대상자에게 알칼리수를 마시게 했다. 그리고 30분 뒤 다시 이들의 혈액을 채취해 이를 실험용 회로에 통과시켰다. 혈액의 흐름이 눈에 띄게 빨라졌고 흐름을 막던 혈전도 크게 줄어들었다. 血液が流れやすければ流れやすいほどいいわけです。それは通過時間が短いということなんですね。通過時間が短ければ短いほど流れやすい。で血液が流れやすければもう体の隅々まで血液が行き渡ります。でそれで組織に十分酸素と栄養が行き渡ると。で組織が活発に活動できると。それが健康な状態です。で不健康な状態というのはその反対で血液が隅々まで行き渡らない。でその原因の一つとして血液自身の流れやすさが重要なんだということを我々見出したわけです。일본 IHM 종합연구소. 이곳 책임자인 에모토 마사로 박사. 모든 에너지의 근원인 물은 생명을 가지고 있다. 이 같은 에모토 씨의 주장은 물에 대한 관심과 함께 대단한 반향을 일으키고 있다.
물의 결정체. 이는 물의 성질과 물에 투영된 에너지에 따라 달라지는 것이다.ヘビメタの、スラング、アメリカのね、スラングで、歌われたそういう曲を返したならば決勝は全然作らなかったですね。ぐちゃぐちゃになっちゃったんですね。ですから想像ですけども、やっぱり良い音楽はそういう必要だった振動を持っていて、それは水の結晶をも美しく変化させて、結果的に私たちの体も7割は水だから良い音楽を聴くことによって気持ちよくなるのはそういうことが理屈なんじゃないかなと思いますけどね。みんなで輪になります。 부모와 아이들이 함께 모여 물에다 그들의 기분을 전한다. 大切にします。お水さんを大切にします。はい。それじゃあ今言った言葉、お水に対する思い。 물에 대한 감사의 마음을 전하는 것이다. 그리고 이 물을 영하 20도에서 3시간 동안 얼린 뒤 다시 서서히 녹이면서 결정체를 촬영했다.結晶そのものはバイブレーション、振動のね、デザインだと思ってますから、声をかけるこれ振動ですからね。もちろん音楽をかけるのもそうだし、そういうことで振動のデザインが変化する、それを結晶という形で水は表してくれているというふうに思います。いうような目的ですね。 에모토 마사로 박사가 보여준 이 같은 현상은 사람의 마음이 물의 성질을 바꾸고 그 물이 다시 사람의 몸을 변화시킴을 말해주고 있다. 인간을 죽이기도 하고 인간을 살리기도 하는 물. 몽골의 물이 인간의 수명을 단축시키듯 장수마을의 물은 생명 연장의 힘을 지니고 있다. 물은 생명력의 원천이다. 물은 인간의 마음을 투영하고 환경을 반영한다. 그래서 물은 인간과 늘 함께하는 것이다. 생명 연장의 힘. 그 힘을 갖고 있는 물은 우리 몸속에서 살아 움직이며 인간의 수명을 지배하고 있는 것이다.